what topic they assigned for me, Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act in the sense, which year the act has been enacted, 1881. Take it on the year. The Negotiable Instrument Act, it has been enacted in the year 1881. That means, the act has been enacted by the British people. So the topic is Negotiable Instrument Act. The act has been enacted by the British people during the period of British regime. The act has been enacted, 1881. Last week I took Transfer of Property Act. The Transfer of Property Act, it has been enacted 1882. Contract Act enacted 1872. So all very old, old and famous acts. So before we entering into the topic, do you have any idea about Negotiable Instrument Act? Before we entering into the topic, do you have any idea what is meant by negotiable instrument? Yeah, from your side, this side, yeah. No idea. Sir, this side. Any idea? Do you have about any idea what is meant by Negotiable Instrument Act? See, for example, Constitution means what you call all rights are enshrined in our Indian Constitution, fundamental rights, DPSP. We may across all this kind of familiar words. But this law, Negotiable Instrument Act, na check bounce. அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும், we are aware about it. Check வந்து bounce ஆச்சுன்னா அது வந்து Negotiable Instrument Act. சரி, அது மட்டுமா Negotiable Instrument Act? அதை தவிர எவ்வளவோ இருக்கு Negotiable Instrument Actல. So this is an unfamiliar law. நம்ம ரொம்ப familiar law கிடையாது. Negotiable Instrument Act, it is very rare act. ரொம்ப rare. இதை எதோட சேர்த்திருக்காங்கன்னா பேங்கிங் லாவோட சேர்த்திருக்காங்க. பேங்கிங் லால இது வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வந்து வரும். எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி லால வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட், இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல வருதோ அந்த மாதிரி இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வந்து பேங்கிங் லாவோட வருது. அதே மாதிரி பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பேசுது. பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்கு. நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் செக் பவுன்ஸ் ஆனா 2 years imprisonment இருக்கு. With that we will see. But இதுக்கு வந்து we have to do so many workout on this. First of all, we have to understand what is meant by Negotiable Instrument Act. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நம்ம உள்ளேயே போக முடியும். So first point, what I said, Negotiable Instrument Act, it has been enacted 1881. Okay. What is meant by negotiation? Because Negotiable Instrument Act we are going to learn. So what is meant by negotiation? Negotiation na enna? Or negotiable na enna? Negotiable na samadhanam. That is a word. Okay, we already know. But in this act, in this relevant act, the negotiation, it denotes a different meaning. This is applicable for this act only. So negotiation na samadhanama போறது. So இந்த law வந்து சமாதானமா போற லாவா? இல்ல, ஆன்சர் கிடையாது. அது கிடையாது. So negotiable na enna? So something is there, some meaning it gives some meaning. So what is the meaning here? Negotiation is nothing but transferable. Take it on the word transferable. உங்களுக்கு foundation I will share foundation. Easily you will understand the foundation. Apart from that, exam point of view, certain provisions are there, certain sections are there. Exam point of view, section 9, holder in due course, holder section 8, check, section 5, bill of exchange, 5, and promissory note, section 4. So exam point of view, what are the sections are very important. Take it down. Section 4, it speaks about promissory note. Section 5, it speaks about bill of exchange. Section 6, it speaks about check. See, it is an unfamiliar law, but day to day we are not applying this law. Some issue happen only we are applying. We are invoking the law. Otherwise we are seeking help with the support of law.
So Negotiable Instrument Act na enna, first basic point you have to know. I will, please take it on the flow chart. From the flow chart, what are the points we are able to know from the flow chart? So first point, Negotiable Instrument Act, it came into what it has been adopted 1881. First point is clear. Then come to that, what does mean by negotiable? Negotiable, basically what you call, it denotes what you call document, a kind of document. Basically certain document. Basically certain document. Write down the keyword, basically certain document. Document na enna? What does mean by document? So for example, whether this paper is said to be a document? No, it is a paper. This is a paper. Then what does mean by document? Document requires certain terms and conditions. We are going to learn. See how Transfer of Property Act it defines, does not speaks about what you call movable property. Movable property, immovable property, kinds only it speaks. Isn't it like that? The Negotiable Instrument Act, it does not speaks about what is meant by Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act na enna Negotiable Instrument Act sollala. But ஒரு செக்ஷன்ல they are giving certain idea. அதுதான் pattern of law. டைரக்டா எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க, இன்டைரக்டா சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்டைரக்டான விஷயங்களை we have to catch up. So Negotiable Instrument Actக்கு general clause ஒரு definition கிடையாது ஆக்ட்ல. பட் ஒரு ஆக்ட்ல சொல்லிருக்காங்க என்னன்னா three kinds are there for Negotiable Instrument Act. So which section defines kinds of instrument? Very important for exam point of view. Section 13. Section 13 of Negotiable Instrument Act 1881 defines three kinds of negotiable instrument. Negotiable instrument na enna? Answer illa. But a negotiable instrument na enna namma enna therinjukrono? It is nothing but what do you call that? Negotiable means transferability. Instrument means a piece of paper or any document. Any document which is transferable in nature. Take it down the word. Any document which is transferable in nature, then it is said to be a negotiable instrument.
Okay, any document, whether all the document, again one criteria, one condition has been imposed in what do you call which section? Section 13 of the NI Act. It's clear. So what is the point? Negotiable instrument means what? Transferability. That means what do you call? Piece of paper is nothing but instrument. A instrument or a piece of paper or any document which is transferable in nature, then it is said to be a negotiable instrument. Section 13 defines kinds of instrument. First point, section 4, what do you call? First kind is nothing but section 4. What is section 4? Section 4 defines promissory note. இப்போதான் என்ட்ரி ஆகிறோம் உள்ள கேட்டுக்குள்ள. So section 4 it defines promissory note. Section 5 defines bill of exchange. Section 6 defines check. எல்லாமே நமக்கு தெரியும், ஆனா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. What? எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆனால் சிலதெல்லாம் நம்ம டெக்னிக்கலாக நம்மளுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். புறநோட்டு அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம், கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆனால் அதுதான் ப்ராமிசரி நோட்டா, அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்ங்கிறது we are not aware. But you people are aware. I am not telling you because you are practicing in higher forum. You people are aware because most of them we are not aware. Okay, sir. So first we are going to see what you call what is meant by promissory note, what is meant by bill of exchange, what is meant by check. Before that, what are the salient features of NI Act? NI Act ஓட சிறப்பம்சங்கள் என்ன? NI Act எதுக்கெல்லாம் அதோட கண்டிஷன், terms and conditions என்ன? It should be in writing. Take down the word salient features. Please take it down in your in your hints paper. So what are the salient features of NI Act? It should be in writing. எழுதுனா தான் ஓரலா சொல்றது, it's not covered under the NI Act. Something in written in nature. சரி, ஓரல் கான்ட்ராக்ட் வேலிட் தானே, அப்புறம் ஏன் வந்து இதுல NI ஆக்ட்ல வந்து இது வேலிட் இல்ல ஓரலா? NI ஆக்ட் it does not concentrate about oral transaction, it concentrate about writing. Something in written, then you can claim remedy under the negotiable instrument act. Very important, MCQ ல கேட்பாங்க. oral transaction கொடுத்து இது கவர் ஆகுமா? ஆகாது. NI act it does not speaks about oral transaction, it concentrate about the written in nature. Okay, freely transferable. For example, I am transfer certain instrument in favor of someone, he can transfer the what you call the right to someone. Yeah, it is, there is no restriction, but specific period is there. It is based upon their what you call the contract agreement, not contract agreement, the terms and condition. It depends upon the parties. So it should be in writing, freely transferable. There is no condition here. It should create a right of a person receive money, a corresponding liability of a person pay money. So இதில் ஒன்றும் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ப்ராமிசரி நோட்னா என்ன? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ரைட்டிங் இன் நேச்சர். எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் இன் நேச்சர், தென் இட் இஸ் செட் டு பி NI ஆக்ட். இட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் தி NI ஆக்ட். What is meant by what do you call promissory note? Which section defines promissory note? Promissory note na தமிழ்ல புறநோட்டுன்னு சொல்லுவோம், அதுதான் promissory note. எதுக்கு promissory note நம்ம வந்து இது பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும்? எதுக்கு promissory note நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சார்? செக்யூரிட்டி பர்பஸ். சரி, நீங்க ஒருத்தவங்க உங்ககிட்ட கடை வாங்கியிருப்பாங்க, ஒரு promissory note ஒன்று கையில் வச்சுக்கிடுவீங்க, அதை நீங்கள் கொடுக்கும்போது, அதை கொடுக்கும்போது அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் திருப்பி வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நடைமுறையில் we are following நம்ம பண்ணுறோமா இல்லையா? whether we people are following or not? Yeah, we are following. Yes. So promissory noteனா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறோன்னா, யாரு கடன் வாங்குறானோ அவன் தான் ப்ராமிசரி நோட்டு யாருக்கு எழுதி கொடுக்கணும்? ஓனருக்கு எழுதி கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். இப்போ யாரு வந்து டெப்ட் வாங்குறானோ அவன் தான் வந்து ப்ராமிசரி நோட்டு வந்து எழுதி கொடுக்கணும். நாட் வாட் த மேக்கர், யாரு வந்து அந்த கடன் கொடுக்கிறவர் வந்து எழுதி கொடுக்க தேவையில்லை. அது இட்ஸ் கவர்ட் அண்டர் தி bill of exchange. A wanted, take down the illustration. A wanted money 5 lakhs rupees from B. B gave that money.
and B is telling, okay, I gave 5 lakhs rupees to you. அதாவது A வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் B கிட்ட வாங்குறான். B வந்து கொடுத்துட்டாரு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, நான் 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துறேன். பட் என்ன பண்ணணும், நீ வந்து ஒரு டிராஃப்ட் வந்து ரெடி பண்ணு. என்கிட்ட நீ 5 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியிருக்க அப்படின்னு ஒரு டிராஃப்ட் நீ ரெடி பண்ணிட்டு கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ அண்ட் ஸோ டேட், இன்னென்ன தேதியில் இன்னென்ன நேரத்தில் இன்னெந்த நாளில் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு நீ சைன் பண்ணி கொண்டு வந்தேன்னா, ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக நீ எடுத்து கொண்டு வந்துக்க அப்படின்னு யார் கேட்குறா? அந்த பணம் கொடுத்தவர் கேட்குறாரு. வாங்கினவன்ட்ட நீ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு. யார் ரெடி பண்ணுறா? பணம் வாங்குறவன் ரெடி பண்ணா, தென் இட் இஸ் செட் டு பி அ ப்ராமிசரி நோட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, கிளியர்? எஸ். ஒரு கண்டிஷன் நோட் பண்ணிக்கங்க. ப்ளீஸ் டேக் இட் டவுன் த கண்டிஷன். The negotiable instrument act can be transferred infinitum. எத்தனை தடவை வேணாலும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தவங்களுக்கு இப்போ நான் இவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன், இவங்க வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். கண்டிஷன் எது இருந்தால் ஓகே. கண்டிஷன் இல்லைனா இட் இஸ் a what you call transfer infinitum. That means what? It can be transferred any number of times within the period of அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ, 3 வருஷம்னா 3 வருஷத்துக்குள்ள எத்தனை தடவை வேணாலும் they can transfer the right. ஓகே சார். ஸோ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்னா என்னன்னு சொல்லலை. பட் செக்ஷன் 13ல வந்து சில கைண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கைண்ட்ஸ்லாம் வந்து இட் இஸ் ட்ரீட்டட் டு பி எ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. அதில் 4, 5, 6 வரிசையா 4, 5, 6 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டை பேஸ்ட் அப்பான் த 3 செக்ஷன்ஸ் ஒன்லி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்னே இந்த 3 செக்ஷனை வச்சு தான் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, அப்போ 4 என்ன? ப்ராமிசரி நோட்டை பற்றி பேசுது. 5 என்ன? பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி பேசுது. 6 என்ன? செக்கை பற்றி பேசுது. ப்ராமிசரி நோட்னா நான் என்னன்னு ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுத்தேன். நான் we have to what you call follow the legal point of view. லீகல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன சொல்கிறாங்க? ப்ராமிசரி நோட்னா என்னன்னா, ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் they are asking this kind of keywords only. So you have to know the keywords for promissory note. So what is meant by promissory note? Section 4 of NI Act defines promissory note. Promissory note is nothing but it is a legal financial instrument. One word. இதுதான் கேட்பான். Promissory note, it is a legal financial instrument. It's not a legal financial instrument. So what is the keyword you have to know? Promissory note is nothing but, please take it down sir. Promissory note is nothing but it is a legal financial instrument. One party promising to pay. ஒருத்தவன் ப்ராமிஸ் பண்ணுறான், நான் உனக்கு பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கண்டிஷனை பணம் வாங்கினவன் எழுதுனானா, then it is said to be a promissory note. ஒரு important concept, promising to pay the debt owed to the another party. debt கடை வாங்கிதா owed to the another party. இதில் இம்பார்ட்டன்டான definition you have to know. What is the definition? A promissory note is an instrument. So இங்கே நம்ம பார்த்தோம், what is transfer of what you call NI Act, it speaks about a kind of instrument. What is meant by instrument? What is meant by instrument? Kinds of instrument. Instrumentனா பொதுவா என்ன நான் கேட்குறேன்? இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். A piece of paper. Very good sir. So instrumentனா என்ன? A piece of paper or document which is transferable in nature. அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் இந்த ஆக்ட் புரியும். ஸோ what do you call ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஆர் டாக்குமெண்ட் விச் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் இன் நேச்சர், தென் இட் இஸ் செட் டு பி அ negotiable. Then it is said to be a what do you call negotiable. That is covered under the NI Act. சரி, a promissory note is an instrument in writing. Already I said the NI Act, it concentrate about writing in nature. So writing containing an unconditional undertaking. இங்கே கண்டிஷனுக்கு வேலையே இல்லை. 5 லட்சம் ரூபாய் நான் உனக்கு தரேன் இத்தனாம் தேதியில், நான் உங்ககிட்ட பணம் வாங்கியிருக்கேன், 5 லட்சம் ரூபாய் இத்தனாம் தேதியில் நான் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் எழுதியிருந்தா? பணம் வாங்கினவர் எழுதியிருக்காரு. இப்போ இங்கே ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா? நான் பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, அப்போ இங்கே ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா? there is no condition at all. அதான் அவங்க பாயிண்ட். ஸோ there is no unconditional undertaking. அவர் அண்டர்டேக்கிங் சொல்றாரு என்ன? நான் தரேன் 5 லட்சம் ரூபாய் தரேன், இத்தனாம் தேதி இத்தனாவது மாதம் நான் உனக்கு தரேன்.
இங்கே எந்த கண்டிஷனுமே இல்லை. ஸோ அது வாட் இஸ் அ keyword? It is a unconditional undertaking. Please take it on the word. Unconditional undertaking signed by the maker. யாரு? மேக்கர்னால. மேக்கருங்கிறவர் யாரு? யார் மேக் பண்றா? இங்க யார் மேக் பண்றா? கடன் வாங்கினவர் மேக் பண்றாரு. ஓகே. To the order of certain person. ஆர்டர்னா என்னன்னா கடன் வாங்கின யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாரோ, யார்கிட்ட வாங்கினாரோ, இல்ல அவர் யாரையாவது சொல்றாரோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் somebody is borrowed certain 5 lakhs rupees from me in the sense I am telling okay என் பேரை போட்டுக்கோ, இல்லாட்டி நான் இல்லைன்னா என்னோட பையன் பேரை கூட நீ போட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு சொல்றேன்னு வைங்களேன். நான் ஒரு ஆளை காமிக்கிறேன்னா that person is said to be order. நானோ இல்லாட்டி நான் ஒரு ஆளை காட்டுறேன், இப்போ நீங்க இவருக்கு பேர் எழுதுங்க, அதுதான் ஆர்டர். இங்க வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல ஆர்டர்னா உத்தரவு நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, ஃபார் யுவர் கிளாரிஃபிகேஷன். Order of certain person to the bearer of the instrument. Bearerனா யாரு? யார் bearer? இப்போ ஒரு செக் நீங்க வச்சிருக்கீங்க சார், நீங்க ஒரு செக் வச்சிருக்கீங்க மேம், இப்போ நீங்க bearer-ஆ? ஆமா, செக் நீங்க வச்சிருக்கீங்க, நீங்க தான் bearer. உங்க பேர் நீங்க டைரக்டா நீங்க செக் உங்க பேர்ல வாங்கிக்கலாம். ஸோ bearerனா யாரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க பேர் bearer. Take it on the word. இதெல்லாம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஒன், you should know. ஸோ bearerனா என்ன? யார் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சிருக்காங்களோ, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யார் கையில் இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நீங்க பெனிஃபிட் அடைகிறீங்களோ அவங்க தான் bearer. Is it clear for you? Yes. Then essential parties to the promissory note. Promissory note na two persons will be there. One is maker and another one is payee. அப்படியே provision of law தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். If you are having in your hand negotiable instrument act, easily you can identify. So அப்படியே I am just forwarding what you call NI act as it is. Okay, but I make it in simple in nature. So promissory noteல ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க. யார் யாரு? ஒன்னு வந்து மேக்கர் இருக்காரு, another ஒன்னு யார் இருக்காரு? பேயி இருக்காரு. மேக்கர் அண்ட் பேயி. மேக்கர்னா எழுதுறவர், பேயினா யாருக்கு அந்த பணம் போகுது, பணம் கொடுத்தவர், அவருக்கு தான் பேயி. அப்ப 2% இருக்காங்க. Understand? So section 4, certain essential conditions are there for promissory note. What are the conditions? It must contain undertaking to pay. நான் கொடுக்கிறேன் பணம், எந்த கண்டிஷனுமே இருக்கக்கூடாது. அன்கண்டிஷன், நான் கொடுத்துறேன் 5 லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்துறேன், இத்தனாம் தேதியில கொடுத்துறேன். ஓகே, it should be unconditional. It must be certain express promise. நான் வந்து ப்ராமிஸ், நான் இத்தனாம் தேதி கண்டிப்பா கொடுத்துறேன், நான் எழுதி கொடுக்குறேன். அப்ப it express what you call a kind of promise. The promissory note must be signed by the maker. யார் பணம் வாங்கினாரோ அவர் கண்டிப்பா கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும். கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும். It is an invalid document. The sum payable must be certain. கண்டிப்பா அவர் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரோ அது வந்து அவர் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும். அதுதான். The instrument must contain promise to pay money and money only. இது வந்து பணத்தை பத்தி தான் பேசுது. Understand? எனக்கு ஒரு தென்னந்தோப்பு இருக்கு. ஓகே, நான் ஒரு 10,000 ரூபாய் வாங்கியிருக்கேன். என்னோட தென்னந்தோப்புல தேங்காயை நிறைய காய்ச்சிருக்கு. அந்த தேங்காயை வச்சுக்கோ நான் சொல்ல முடியுமா? No. It is impossible. If you are telling in the sense, they will say you are the fool. Who will accept? Nobody will accept. So it is concentrate about the only money and the money only. So that is the point, because you are asking what you call 5 lakhs from the person, and instead of that you are making one promissory note within the what you call stipulated time, what you call within the period. If you are going to what you call give the money, in the sense you have to give back the money only. Instead of money you should not give any other thing. So that is a condition written in section 4 of the NI Act. சரி, இதுல இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்ன? எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே என்ன பண்ணிருக்குன்னா, இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் சார், இந்த ஒரு பேப்பர் இருக்கு. இந்த பேப்பரை வந்து நான் சொல்றேன் இது ஒரு பேப்பர், பீஸ் ஆஃப் பேப்பர்னு சொல்லிட்டான் ஆக்ட்ல. இது வந்து பேப்பர் தானே, கரெக்டா இல்லையா? இட்ஸ் a பேப்பர். இந்த பேப்பரை வந்து நான் இந்த இவங்களுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். இது இட்ஸ் கவர்ட் அண்டர் தி NI Act. Then how it will covered under the NI Act? நோ சொல்லிட்டீங்க, கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. அப்ப இது எப்படி கவர் ஆகும் NI Actல? இதுலயும் ரிட்டர்ன் இருக்கு சார். நான் சம்மதம் எழுதியிருக்கேன். நான் NI Act சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன். நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேனே. ஸ்டாம்ப். வெரி குட், வெரி குட், குட் சார், வெரி குட் சார். So we have to affix the stamp. அப்பதான் நம்மளுக்கு அதுக்கு உயிர் கொடுக்கிறோம் அந்த NI Actக்கே. வெரி குட் சார்.
ஸோ அதுதான் என்ன கண்டிஷன்? ஸ்டாம்பிங் ஆஃப் ப்ராமிசரி நோட். ஸ்டாம்ப் ஒட்டணும். ஸ்டாம்பிங் ஆஃப் ப்ராமிசரி நோட் is essential under the Indian Stamp Act. Negotiable Instrument Act. ஸ்டாம்பை பற்றி பேசல, அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. அதுக்கு என்ன ஆக்ட்? அந்த ஆக்ட் நேம் இந்தியன் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட். எந்த இயர்? 1899. 1899. ஓகே சார். ஸோ நம்ம உயிர் கொடுத்துட்டோம் ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு, ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பருக்கு நம்ம எப்படி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்? ஸ்டாம்ப் ஒட்டி நான் சைன் பண்ணி எல்லா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் எழுதுனா அதுக்கு உயிர் வந்துடுது, அப்படியே அது பறக்குது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ கண்டிஷன், இட் இஸ் ரிட்டன் இன் தி வாட் யூ கால் NI ஆக்ட். சரி, the limitation period of promissory note க்கு என்ன சொல்றாங்க? The limitation of period of promissory note to file a suit 3 years from the date of the execution. The 3 years இருக்குல்ல, அந்த கண்டிஷன் அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பர்டிகுலரா அவங்க டியூரேஷன் ஆஸ் பண்ணா அந்த 3 years கேட்பாங்க. Limitation period of promissory note to file a suit. சூட் ஃபைல் பண்ணனும் within what you call 3 years குள்ள நீங்க வந்து டேட் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் படி நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ணனும். So is it clear what is section 4? உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் புரிய வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so section 4 now you understand what is meant by section 4. It speaks about what you call section 4 of NI Act speaks about promissory note. Okay, it depends upon the what you call the persons. இதெல்லாம் கான்ட்ராக்ட், நீங்கள்லாம் அதெல்லாம் எவ்வளோ வாங்குறாங்க, இதெல்லாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பார்ட்டிஸ். ஓகே, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அதோட வேல்யூ. இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்போ 10 லட்சம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கமிஷன். இப்போ நீங்கள் நம்ம ரிட் ஃபைல் பண்ணுறோம்ல, எவ்வளவு ஃபைல் பண்ணுறோம், அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கேசஸ், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, தென் கம் டு தட் செக்ஷன். எக்ஸிக்யூஷனை பற்றி பேசுது. ஃபெயில்ஸ் டு அவங்க ஃபெயில்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கல்ல, அதுலேருந்து நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். That we will cover. Okay, சரி. Okay, I will say in last. Okay, so bill of exchange. Bill of exchange என்ன செக்ஷன் பேசுது? செக்ஷன் 5 வந்து bill of exchange பற்றி பேசுது. What is meant by bill of exchange? சரி, ப்ராமிசரி நோட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், இதுதான் ப்ராமிசரி நோட்டு அப்படின்ட்டு. சரி, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன? அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு த ப்ராமிசரி நோட் அப்படி எடுத்துக்கலாமா? இல்லை, கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். கடன் வாங்கினவர் வந்து எழுதி கொடுத்தாருன்னா அது வந்து ப்ராமிசரி நோட்டு. பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னா, கடன் கொடுத்தவர் அவருக்கு வந்து ஒரு என்னது ஒரு ஆர்டர் ஒரு சைன் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா அது வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். இதுதான் கண்டிஷன். உங்களுக்கு கான்செப்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ விச் செக்ஷன் டிஃபைன்ஸ்? செக்ஷன் 5 ஆஃப் வாட் யூ கால் NI ஆக்ட். இட் டிஃபைன்ஸ் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் ரிட்டன் இன் நேச்சர் தான். இட் இஸ் அ ரிட்டன் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர் தான் பேசுது. இப்போ ஆர்டர்னா என்னன்னா உத்தரவு அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்து அந்த மீனிங்ல கிடையாது. ரெக்வஸ்ட் பண்ணிய கைண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்டேஷன் தான். கண்டிப்பா நீ கொடுத்தே ஆகணும், பணம் கொடுத்தவங்க கண்டிப்பா நீ கொடுத்தே ஆகணும்னா கொடுக்க மாட்டான்ல, இதுதான் ப்ராக்டிக்கல். இப்போ இங்க லால என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டர்னா இது கைண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் தான் சொல்றான். அது எங்க சொல்றான்னா அது நம்ம பார்ப்போம். இந்த செக்ஷன் 118ல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, so it is the unconditional order signed by the maker. இங்க யாரு சார் மேக்கர்? Who gave the money, isn't it? So he is the maker here. Certain person to pay certain sum of money. அதான் இங்க certain sum of money எல்லாம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Parties to the bill of exchange. இங்க வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, 3 பேர் இருக்காங்க. அங்க வந்து ப்ராமிசரி நோட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? Only 2. One is maker and another one is payee. Clear? So in promissory note only 2 parties are there. One is maker and another one is payee. Here 3 persons are there. So that is that point you have to know. Drawer, drawee, payee. இந்த டெஃபினேஷன் நீங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க, ஒரு சிம்பிளா எடுத்துக்கங்க. தேவைப்பட்டுச்சுனா if you want. No sir, if I don't want, I can read in the sense, then you can skip. Drawer, who is a drawer? Take it on the word.
the person who gives the order. நீ எனக்கு கொடுத்துறணும், ஐயா 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துறணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க தான் drawee. To pay, to who makes the bill is called the drawer. Drawee, the person கடை வாங்கினா பாத்தீங்களா, கடை கொடுத்தவர் இந்த இடத்துல drawer ஆயிராரு, கடை வாங்கினவன் இந்த இடத்துல drawee ஆயிரா. The person who is directed to pay is called the drawee. When the drawee is accept the bill, he is called the acceptor. அவர் அந்த bill accept பண்ணிக்கிட்டோம்னா, see இந்த ஆக்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும், புரியுதுங்களா? நம்ம வந்து புக் வாமா தான் போகணும், இப்படி தான் போகும் இந்த ஆக்ட். இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்னா நம்ம வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்லலாம், லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை கொடுக்கலாம், இப்படி கொடுக்கலாம், அப்படி கொடுக்கலாம். கிரிமினல் லானா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பனிஷ்மெண்ட்டை பற்றி பேசுது, அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. இந்த ஆக்ட் வந்து இதோட நேச்சரே இப்படி தான். நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஏன்னா these words are not familiar for us. We understand? These words are not familiar for us. எங்க நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எத்தனை பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி நம்ம கேஸ் போட்டிருக்கோம். அதுதான் when I'm starting itself I told this is unfamiliar law, ரொம்ப ரேரான law. 138 தெரியும் மிஞ்சி போனா, அது தவிர மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. We have to accept that. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி தான் படிக்கணும், வேற வழி இல்லை. எக்ஸாம் படிக்கணும்னா நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, எஸ். So the drawee is the person who is directed to pay, called the drawee. When the drawee accept the bill, அந்த drawee வந்து அந்த bill accept பண்ணிட்டானா அவர் acceptorனு அவருக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துறாங்க. The payee, the person to whom the payment is, what do you call, take it on the definition alone, the person to whom the payment is to be made is called the payee. ஓகே, இப்போ வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸை பார்த்துருவோம். இந்த டெஃபினேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, வாட் இஸ் அ கண்டிஷன் ரிட்டன் இன் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்? பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எந்த செக்ஷனை பற்றி பேசுது மேம்? 5, செக்ஷன் 5 ஆஃப் தி என்ஐ ஆக்ட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி பேசுது. 3 பார்ட்டிஸ் இருக்காங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ கண்டிஷனுக்கு வரோம். என்ன கண்டிஷன் இருக்கு? பார்ட்டி ஷுட் பி சர்டைன். ஓகே, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் ஸ்டாம்ப் வந்து என்ன பண்ணணும், அஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அக்கார்டிங் டு விச் ஆக்ட்? த இந்தியன் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் 1899. ஓகே, இதுல என்ன ஒரு கண்டிஷன், ஒரு முக்கியமானது என்னன்னா, ஆர்டர் டு பே, ஆர்டர் இன் திஸ் செக்ஷன் டஸ் நாட் மீன் கமாண்ட் பட் எ ரெக்வஸ்ட், எ டைரக்ஷன். ஆர்டர்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஆர்டர்னா இது வந்து கமாண்டிங்கா அவங்க சொல்லல, நீ வந்து இந்த படத்தை பே பண்ணிருப்பா அப்படின்னு ரெக்வஸ்டா கேட்டுக்கிறாங்க. It should specifically mention the date and the place of the payment or the place where it drawn. Drawnங்கிறது ஒரு இந்த என்ஐ ஆக்ட்ல ரிப்பீட்டடா நான் படிக்கும்போது ரிப்பீட்டடா இந்த வேர்டு வந்து drawn அப்படியே இந்த என்ஐ ஆக்ட் ஃபுல்லாமே இது வந்து ரன் ஆகுது இந்த வேர்டு. So please take it down the definition, what is mean by drawn. இந்த word yesterday fully what the word is repeated, drawn. What is meant by drawn? Do you aware about it? So please take it down. To take money, to take money from bank account by writing, whether it be here whether writing a check, even negotiable instrument act check பத்தி பேசுதுல. So drawn on bank na enna, drawn na enna, to take money from bank, அதாவது to take money from the particular instrument. எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மீனிங்ல அந்த பணத்தை எடுக்கிறோம், இல்லாட்டி what do you call, we are taking அந்த சென்ஸ்ல இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேர்ட் சார் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்க போய் பாருங்க, நான் சும்மா சொல்லல, ரிப்பீட்டடா இருக்கு. drawnங்கிற வேர்ட் ரிப்பீட்டடா இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் வேர்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சார். ஓகே, the consideration, what is meant by consideration sir? Consideration என்ன? நான் சேல் எடுக்கும்போது நான் சொன்னேன், ஆக்சுவலா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல கன்சிடரேஷன் என்ன சேல்ல, நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை I am just giving to someone. What is the consideration here? Money is the consideration here, something in return. What is the origin of the consideration? One legal maxim is the quid pro quo. From that legal maxim only what do you call the term came into force, quid pro quo, QUIPRO, quid pro quo. That means what? Something in return sir. Okay, so inga consideration of bill of exchange should be paid only by way of money only. Inga money da, promissory note li money da, ingi money da.
ஸோ கன்சிடரேஷன் மணி தான். மணியை தவிர நான் என்னோட வீட்டில் இப்போ பசு மாடு இருக்கு, அது ஒரு சொத்து தான், நீ எடுத்துக்கோ, அதெல்லாம் இங்கே சொல்ல, அங்கெல்லாம் இங்கே there is no place for that. ஓகே சார். டைப்ஸ் ஆஃப் பில், அடுத்ததுக்கு வாங்க, டைட்டில் போட்டுக்கோங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் பில். இன்லேண்ட் பில் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபாரின் பில். ட்ரேட் பில், அகாமடேஷன் பில், எல்லாமே பில்லு தான். ஜென்ரலி கான்ஸ்டியூஷன்ல பில் அண்ட் ஆக்ட்னா என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஐ திங்க் யூ நோ. பில்லுனா என்ன? Before the president assent, then it is said to be a bill. Once the bill assent by the president, then it is from the moment onwards it is treated to be an act. இங்க பில்லுனா என்னன்னு பார்ப்போம். இன்லேண்ட் பில். இன்லேண்ட் பில்லுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க சார். Two conditions stipulated here or written here. What are they? The instrument must have been drawn. அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த வேர்டு அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் ஆகுது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மஸ்ட் பி ஹேவ் பீன் ட்ரான் ஆர் மேட் இன் இந்தியா. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து மேட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ மதுரையில் வந்து 2 பேர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராமிசரி நோட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஒருத்தவர் 5 லட்ச ரூபாய் பணம் கொடுத்துருக்காரு, ப்ராமிசரி நோட்டு பணம் வாங்கினவர் எழுதி கொடுக்குறாரு. இதை வந்து மதுரையில் நடக்குது, இந்தியாவில் நடக்குது அப்படின்னா then it is said to be it is covered under the inland bill. Is it clear for you? Yes. Then come to that another condition. The instrument must be payable in India. அந்த பணமும் எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே இந்தியாவில் நடந்தா then it is covered under the inland bill, sir. Foreign bill. The bills which are not inland, இந்தியாவில் இல்லாமல் வேற இடத்துல நடந்தா then it is said to be a foreign bills. நார்மலி இந்த கண்டிஷன்லாம் ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக கேட்கணும்னா இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. நார்மலி ஃபாரின் பில்ஸ் ஆர் ட்ரான் செட் ஆஃப் 3 காப்பீஸ், 3 காப்பி அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த கண்டிஷன் வந்து இன்லேண்ட் பில்லுக்கு கிடையாது. ஸோ ஃபாரின் பில் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா then they will prepare how many set of copies? 3 set of copies they will set. That condition is so far not applicable for inland bill. Is it clear? Yes. Then come to that, so I covered the inland bill and another one is what we saw, foreign bill we saw. Then come to the trade bill. What is meant by trade bill? Trade na adile keyword avan kuduthட்டான். A bill drawn and accepted for genuine trade transaction. ஜென்ரலாகவே இந்த என்ஐ ஆக்ட் வந்து இந்த ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு நிறைய அந்த ஷேர் ஓரியன்டுக்கு அவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. A bill drawn and accepted for a genuine trade transaction is termed as a trade bill. எல்லாருமே கையில் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுற முடியாது, பாசிபிலிட்டி இஸ் நாட் தேர். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கான்செப்ட், ப்ராமிசரி நோட்டு, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு, ஒரு செக்கை வந்துட்டு எனக்கு பணம் வரும்போது நான் அந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை இந்த என்ஐ ஆக்டுக்கு மூலமாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. சரி, அடுத்து வாங்க அகாமடேஷன் பில். Trade bill, trade related aspects, if they are following all this kind of instrument, then it is said to be a trade bill. When a trader sells good on credit, கடனுக்கு கொடுத்தார்னா he may use of bill of exchange. அவர் எதை ஃபாலோ பண்றாரு? bill of exchange ஃபாலோ பண்றாரு. bill of exchange னா என்ன சார்? what is meant by bill of exchange? திருப்பி பழைய கதைக்கு தான் வரும். what is meant by bill of exchange? which section defines bill of exchange? section 5 of the NI Act defines bill of exchange. Then what is meant by bill of exchange? கடன் கொடுத்தவர் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து என்ன பண்றாரு, யாருக்கு கொடுக்கிறாரு, சைன் பண்ணி யாருக்கு கொடுக்கிறாரு, அந்த பணம் வாங்கினவருக்கு கொடுக்கிறாரு. அதுதான் bill of exchange. ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட் பண்ணா இது ட்ரேட் பில். ஓகே சார், செக்குக்கு வாங்க. எந்த செக்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுது செக்குனா? செக்ஷன் 6 ஆஃப், இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நோ, isn't it? பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி படிக்கிறது தான் இங்கே. செக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த செக்கு எங்கள் சீனியர் கொடுப்பாரு, நான் போய் இந்தியன் பேங்க்ல கொடுத்து மாற்றுவேன், அதுதான் செக்கு. ஓகே, எவ்ரிபடி நோ, everybody know what is meant by check. What are the conditions, what are the transactions we have to follow in the check? செக் பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன? அதுதான் ஒரு பெரிய, இப்போ ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு வைரலான கான்செப்ட், வைரல்னு சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் என்னன்னா dishonor of check. You already aware about it, isn't it? Which section defines dishonor of check, sir? 138. எக்ஸாமுக்கு போகும்போது 138 தயவு செஞ்சு படிச்சுட்டு போயிருங்க. ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக ஒரு 5 கொஸ்டின் அவங்க கேட்பாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை dishonor of check? ஓகே,
minimum 5 question repeated ஆகுது சார். Okay, yes, check section 6. Check is also a kind of negotiable instrument. Already நம்ம பார்த்தோம். எந்ததுல சொல்லுது சார்? எந்த செக்ஷன்ல சொல்லுது? செக்ஷன் 13ல சொல்லுது. Kinds of negotiable instrumentல செக்ஷன் 13ல தான் promissory note, bill of exchange, check. ரெண்ட முடிச்சிட்டோம். Then come to that the last one, check. Section 6 defines check. Says check. It is a kind of negotiable instrument that condition unconditional order. அதுலயே எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது. செக்ல என்ன எழுதிருப்பாங்க? 5000 rupeesனா 5000 rupees கொடுக்கணும். அதுல சில varieties இருக்கு. அது we are going to learn. What are the varieties? What are the forms of check? What is meant by crossed check? What is meant by what do you call that? So many forms, so many names are there. We will see. Unconditional order, இதுவுமே unconditional order தான். இப்போ இதுல என்ன யூனிக் ஒரு similarity are you able to see? Promissory note unconditional undertaking. What do you call that? Bill of exchange unconditional order. இதுவுமே என்னது unconditional order. அதனால தான் இதை என்ன சொல்றாங்க? It is one of the bill of exchange னு உங்க பேராக்ட்ல சொல்றாங்க. Check is also a kind of one of the bill of exchangeல இது one of the form னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. நீங்க பேராக் படிச்சீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது மேம். ரியலி யூ cannot able to understand some materials நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா தான் we are able to read the baract. Even I tried, it's not possible really, because I'm standing here, I should not tell lie, isn't it? So we have to follow this kind of hints. After that, if you are following, then it is very easy for you. Yes. So check means truncated check. One word use பண்றாங்க, truncated. What is meant by truncated check? Check எல்லாத்துக்குமே தெரியும். What is meant by truncated? Any idea? No, whether it is right or wrong. It is not a what do you call normal government class college, isn't it? So what is maybe truncated check? Truncated check na enna sir? Sir? Okay. Truncated check na enna sir? Illa sir. Cross check illa sir. Who said the answer? Yeah, very good. Electronic form of check, it is said to be a truncated check. Very good ma'am. அதுதான் உண்மையிலே கரெக்டான ஆன்சர். இப்போ எல்லாருமே எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பேங்க்கில் எல்லாத்தையுமே செக்கை உடனே பாஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி அதோட what do you call கம்ப்யூட்டர் ஃபார்மேட்டை அவங்க செக்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ அதுதான் ட்ரன்கேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் செக். அதுவும் இட்ஸ் what do you call இட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம். ட்ரன்கேட்டட் செக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இட்ஸ் அவங்க அந்த செக்கோட இமேஜ் ஃபார்மை டிரான்சாக்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணால் அதுதான் ட்ரன்கேட்டட் செக். So is it clear? Check, it's a familiar word for us, but truncated is very new for us. Check விட்டுருவான், truncated கேட்பான், அது எந்த செக்ஷன்ல கவர் ஆகுது எப்படிலாம் கேட்பான். So you have to be fingertips, you have to know the relevant answer. Definition, come to the definition. Check is a bill of exchange. I said earlier. Check is a bill of exchange drawn by a specified banker. ஒரு specified bankerல நம்ம பணம் எடுத்துக்கிறோம். Drawn, again the word drawn is here. Payable on demand. ஒரு டிமாண்ட், எனக்கு நீங்க செக் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு, அந்த இடத்துல செக்கை கொடுத்தீங்கன்னா they have to give the amount to you. It includes electronic image. That is what I said, truncated check in the electronic form. Okay, இங்க ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு சார் செக்ல. Two conditions are there. What are they? You have to know two conditions or 2 points. Check is a pieces of bill of exchange. Again and again repeated point, அதுதான் சொல்றாங்க. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் bill of exchangeல வரக்கூடியது தான். பட் இதுல ரெண்டு அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. இதுல இல்லாதது bill of exchangeல இல்லாத ரெண்டு கண்டிஷன் செக்ல இருக்கு. ஸோ அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் விக்ரமாதித்தன் ஸ்டோரி மாதிரி தான். அப்படியே வேதாளம் விக்ரமாதித்தன் ஸ்டோரி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். This law is unfamiliar for us. So what is our point? First condition, it is always drawn on a specified banker. Specified bankerக்கு அப்ளை ஆகுறதா செக். It is always payable on demand. ஒரு டிமாண்டை வச்சிருக்கணும், ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும்
செக்னா இட்ஸ் வாட் யூ கால் சம் டிமாண்ட் இஸ் தேர். 10,000 ரூபாய் இருந்தால் அது ஒரு டிமாண்ட். அதை கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் கிவ் 10,000 rupees டு யூ ஆன் யுவர் ஹேண்ட் இஃப் யூ ஆர் த பியரர். இஃப் யூ ஆர் த பியரர் தான் என்னது, நீங்க கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுதான் கண்டிஷன். ஸோ தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் given. ஓகே, தென் கம் டு தட் செக். செக்னா என்ன, திருப்பி அகெயின் சம் நியூ ஆல்ரெடி சா. செக் மீன்ஸ் செக் மஸ்ட் பி அன் ஆர்டர் இன் ரைட்டிங். சற்றை கண்டிஷன்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க. இட் மஸ்ட் கண்டெயின் அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர். இதுல ஏன் செத்து போனா தான் அந்த பணம் போகும் செக்ல நம்ம எழுத முடியுமா? இட்ஸ் நெவர், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். செக்கே இவ்வளவு தான், அதுல என்ன இவ்வளவு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம எல்லாம் எழுத முடியும்? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அதெல்லாம் அங்கே கண்டிஷன்ஸ்க்கு அங்கே வேலையே இல்லை. பணம் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குங்கிறத வாட் யூ கால் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ்ல பார்ப்போம். The check must be signed by the maker. Very important. சைன் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் மேம்? என்ன ஆகும் சார்? டிஸ்ஆனர் ஆயிரும். செக் வந்து செல்லாது. அந்த டிஸ்ஆனர் செக் வந்து ஒரு செக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க, 138ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொவிஷன். இன்னைக்கு முடிஞ்சா நான் அதை கவர் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. The amount must be specified, mentioned in figures and words. செக்ல வந்து என்னன்னா 5,000 ரூபாய் எழுதியிருந்தாங்கன்னா 5,000 ரூபாய் நம்பர்ஸ்லையும் எழுதியிருப்பாங்க, என்ன எழுதியிருப்பாங்க, வேர்ட்ஸ்லையும் எழுதியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. இதெல்லாம் எதுக்கு எங்க சொல்றேன், எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. கம் டு த ப்ரொவிஷன். கம் டு த செக்ஷன் 18. Come to section 18. What is section 18, sir? Section 18 says, if the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and words. புரியுதுங்களா? 5,000 ரூபாய் எழுதியிருக்காங்க, 5,000 ரூபாய் நம்பர் எழுதியிருக்கு, 5,000 நம்பர் எழுதியிருக்கு. ஆனா எழுத்துல வந்து 10,000 எழுதியிருக்கு. அப்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகுமா ஆகாதா? பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தான். பட் இங்க எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா some points you have to know. So செக்ல வந்து எழுதினது வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா 10,000 ரூபாய் எழுதியிருக்காங்க, பட் நம்பர்ஸ்ல 5,000 ரூபாய் எழுதியிருக்காங்க. எதை அவங்க எடுப்பாங்க? வேர்ட்ஸ்ல இருக்கதான் எடுப்பாங்க. அது எந்த செக்ஷன்ல இருக்கு? NI ஆக்ட்ல 18ல இருக்கு. So please take down the section. ஹோல்டர் அண்ட் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். இது வரைக்கும் செக் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் சார். கண்டினியூஸா 4, 5, 6 முடிச்சிட்டோம். அடுத்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்க கேட்கறது என்னன்னா, ஹோல்டர்னா யாரு, ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்னா யாரு? Do you have any idea sir? மேம், ஹோல்டர்னா யாரு, ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்னா யாரு? எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் பேசுது? செக்ஷன் 8 வந்து ஹோல்டரை பத்தி பேசுது. செக்ஷன் 9 ஆஃப் NI ஆக்ட் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸை பத்தி பேசுது. செக்ஷன் 10 வந்து பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸை பத்தி பேசுது. எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொவிஷன்ஸ். ஹோல்டர்னா என்ன சார்? யாரு செக் வச்சிருக்காங்களோ இல்லை யாரு கண்டிப்பா நான் அவங்களுக்கு செக் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்க ஹோல்டர். ஹோல்டர்னா என்ன? ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது, பொசிஷன் நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க, அவங்க தான் ஹோல்டர். சரி, ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்னா செக் நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க, யூ ஆர் த பியரர். செக் உங்க பேர்ல இருக்கு, யூ ஆர் த பியரர். நீங்க போய் செக்கை போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ஹோல்ட், நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க, யூ ஆர் த ஹோல்டர். அது எந்த செக்ஷன் பேசுது? செக்ஷன் 8 ஆஃப் த NI ஆக்ட் பேசுது. ஓகே, ஹோல்டர்ல கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்னா என்ன? டேக் இட் டவுன். அவர் வந்து ஒரு ஹோல்டரா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், அவர் வந்து ஹோல்டரா இருக்கணும். 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சார்.
holder in due course. Holder in due course na அவர் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் holder in due course வருவார். என்னென்ன கண்டிஷன் சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அவர் வந்து ஹோல்டரா இருக்கணும். முதல் கண்டிஷன். இப்போ நீங்க அப்படி ஸ்ட்ரைட் அவே you can become a judge? No. First you have to be a advocate. After that you are writing exam, then you can become a what you call judges. That is a criteria here, is it right? Same thing. First they should be a holder. அடுத்து கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். ஒரு ஹோல்டரா இருக்கணும். ஹோல்டர்னா இப்போ நான் ஒரு செக்கை வச்சிருக்கேன்னா நான் ஹோல்டர், நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சிருக்கேன்னா நான் ஹோல்டர். கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். கன்சிடரேஷனா என்ன? இப்போ ஐ வில் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். வித்தின் டியூ டேட் வந்து ப்ரெசென்ட் இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸாக வருவார். அவர் ஒரு குட் ஃபெய்த்தில் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். ஸோ ஹோல்டர் வந்து எப்படி ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறாரு, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட் தான். கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 தடவை கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹோல்டர்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கையில் வச்சிருக்காரு, அவர் போய் அதை கொடுத்தாருன்னா if he is getting money na he is a holder. Okay sir, then how the holder in due course is different from the holder? 4 conditions are there. First of all, he should be a holder. First condition is satisfied. Okay, then second one is consideration is present. Then everything, it should be the stipulated time within the due date. Everything, the process is over. Okay, and the process is based upon the good faith. If the 4 conditions are satisfied, then it amounts or it leads holder in due course. Negotiation, chapter 4. Act name negotiation da. So we have to know what is mean by negotiation da. Act oda name negotiable instrument act dana. So negotiation na enna? Negotiation ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஒரு உரிமையை ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு மாற்றி கொடுத்தா அதுதான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம். அது என்ன, அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாப்டர் எதில் இருக்குது? சாப்டர் 4ல் இருக்குது. எந்த செக்ஷன் பேசுது? செக்ஷன் 46. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்பாங்க. செக்ஷன் 46. சரி, somebody he gave one check to me. What happened? I am a very, what do you call, one of the leading lawyer. Like, okay, எனக்கு செக்கை கூட மாற்றுறதுக்கு நேரம் இல்லை. நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் ஜஸ்ட் what you call giving. எனக்கு சடனாக எனக்கு பணம் வேற தேவைப்படுது. நான் அந்த செக்கை ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுத்து, இந்த செக்கை நீ எடுத்து வாங்கிக்கோ, அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணி நீ எனக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன், இந்த செக்குக்கு ஒரு பணம் வரணும்ல, அந்த பணத்தை நான் உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். அதுக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணிக்கோ, இமிடியேட்டாக ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி அவங்கள நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இட் இஸ் நீடட். இப்போ we are living in flexible life. But if you are running a company, if you are having so many business in the sense, at the time you will what you call realize the value of the NI Act. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை, கையில் 30,000 இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி we will planning. But if you are having company, if you are transferring your right, no other way, you have to face all those things in this. At that time the NI Act is helping to us. Why we have to know? We as a judge we have to deal in future, you have to deal so many cases like in this area, so you should know for the purpose only. So எனக்கு ஒருத்தர் செக் கொடுத்திருக்காரு, பேங்க்ல என்ன அது போறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ இந்த செக்கை நீங்கள் இன்னொருத்தர் கொடுத்து பணம் வாங்கிக்கிறீங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் a kind of transferable in nation. That is said to be a negotiation. ஸோ செக்னா ஆர்டர் இருக்கணும், பியரர் இருக்கணும். ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்டு, isn't it? எஸ். ஸோ திஸ் கான்செப்டாக ஒரு சின்னதாக ஒரு 46 மட்டும் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு லைட்டாக ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. சரி, கம் டு த 85. இந்த செக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் here and there I am taking. Okay, so please concentrate. 46 over. 46னா வாட் இஸ் மீன் பை நெகோசியேஷன்? ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நம்மளுக்குரிய உரிமையை மற்றவங்களுக்கு மாற்றி தரோம், அதுதான் நெகோஷியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். வாட் இஸ் செக்ஷன் 85 சார்? 85ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? 85ல என்ன சொல்லுது ஆக்சுவலா? வாட் இஸ் 85? சரி, டோட்டலா நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல எத்தனை செக்ஷன் இருக்கு? How many sections are there in NI Act? 148. Very good. 148 sections இருக்கு. ரீசெண்ட்ல அமெண்ட்மெண்ட் வேற பண்ணிருக்காங்க. Then come to that 85. What is 85?
Draft drawn by one branch of another branch, another payable to order. So this chapter is covered under the discharge from liability on notes, bill and checks. சரி, இதுக்கு பார்க்கும்போது இது செக்ஷன் 85 பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு செக்ஷனை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க, செக்ஷன் 10 ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ செக்ஷன் 85 நம்ம ரீட் பண்ணும்போது we have to be thorough with செக்ஷன் 10. செக்ஷன் 8 and 9 நம்ம பார்த்துட்டோம், ஹோல்டர் அண்ட் ஹோல்டர் டியூ கோர்ஸ் பார்த்துட்டோம். செக்ஷன் 85க்கு நம்ம படிக்கும்போது we have to aware about செக்ஷன் 10. செக்ஷன் 10ல என்ன சொல்றாங்கன்னா பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க சார். பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ்னா என்ன? ஒரு செக்கில் 5000 ரூபாய் எழுதியிருந்தா அந்த எம்ப்ளாயி 5000 ரூபாய் தானே கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலே 10,000 ரூபாய் அவர் கொடுத்தாருன்னா இட் இஸ் ஹூஸ் லயபிலிட்டி? யாரோட லயபிலிட்டி? இந்த பேங்கோட லயபிலிட்டி. ஸோ பேமெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அப்பரண்ட் டெனர், அப்பரண்ட் டெனர் இந்த வேர்ட் இருக்கு, அந்த வேர்டை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். அப்பரண்ட், வாட் இஸ் மீன் பை அப்பரண்ட்? பார்த்த உடனே, செக்கில் பார்த்த உடனே 500 ரூபாய் இருக்குன்னா அந்த 500 ரூபாய் தான் அவங்க கொடுக்கணும் வித்தின் த லிமிட்டட். அவங்க பேங்க்ல வேலை பார்க்குறாங்க, they will not give 5,000. அங்கே வந்து என்ன இருக்கு? நெக்லிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடாது. வாட் யூ மீன் பை நெக்லிஜென்ஸ்? நெக்லிஜென்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் அண்டர் தி லா ஆஃப் டாட்ஸ். கேர்லெஸ் பிஹேவியர், கேர்லெஸ் பிஹேவியர்ல அவங்க பண்ணக்கூடாது. ஸோ பேமெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த அப்பரண்ட் டெனர் இன் குட் ஃபெய்த் வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ். நெக்லிஜென்ஸ் இல்லாமல் குட் ஃபெய்த்தில் வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன் வந்து பண்ணியிருக்கணும். செக்கில் வந்து சீதா மகாலட்சுமின்னு இருக்கு, செக்கில் பேர் வந்து சீதா மகாலட்சுமின்னு இருக்கு. ஆனால் செக்கு கொண்டு வரவர் வந்து ராம்ங்கிறவர் கொண்டு வராரு, கொடுப்பாங்களா? சொல்லலாம், சீதா மகாலட்சுமி எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க தான், ஐ நோ ஹர். whether the employee will give? No. If they are giving in the sense, then it is a negligence on the part of the employee, the bank on the part of bank. ஸோ செக்கில் என்ன நேம் எழுதியிருக்கோ அவங்க தான் வரணும். அவங்க வரும்போது அவங்க வந்தாங்கன்னா தான் செக் வந்து இஷ்யூ பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் அ கண்டிஷன். தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டிப்புலேட்டட் இன் வேர்? இன் தி பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ். In the payment in due course, which section defines? Section 10. Is it clear? Yes. Beyond, what do you call, in the Indian Evidence Act, one principle is the beyond reasonable doubt. What is meant by beyond reasonable doubt? எந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாமல் இவன் தான் செஞ்சிருப்பான் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும். இட் இஸ் அ கார்டினல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் வாட் யூ கால் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம். பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட், எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை, இவன் தான் பண்ணியிருக்கணும். அந்த மாதிரி இங்கே வந்து அந்த வந்திருக்கவன் மேலே எந்த ஒரு சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இவன் ஒரு பியரராக இருக்கான், இவன் ஒரு செக்கு கொண்டு வந்திருக்கானா, சரி இவன் தான், இவனுக்கு தான் இந்த செக் இருக்குன்ட்டு அந்த பேங்கிங் சைடில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே அவங்களுக்கு அரைஸ் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பேங்க் வந்து லயபிள் கிடையாது. எதுக்கு இந்த லயபிலிட்டி பார்க்கும்போது இந்த செக்ஷன் 10 சொல்றாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஹியர்? பேமெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி அப்பரண்ட் டெனர். பார்த்த உடனே செக்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதுதான் கொடுக்கணும். The act should be done with a good faith without negligence. Negligence on the part of bank in the sense, then they cannot claim the remedy. Okay. So what is the name mentioned in the check? The same person has to come and what do you call? They have to draw on. Okay. Who is going to give the money? They have to what do you call? Beyond the reasonable doubt, they have to issue. So this is the condition stipulated in what do you call the payment in due course. Okay. So 138க்கு வந்துருவோம். So one just what you call முடிச்சிரலாம். 138. So many things are there. Okay. Check bounce. Check bounce you already know. You are already aware about it. So you are going to say, I am going to hear. What is meant by check bounce? Dishonor of check. Check எப்படினா dishonor ஆகும் சார்? Insufficient fund. Very good. Then stop payment. Very good. அப்புறம்
7 கண்டிஷன் இருக்கு சார். எப்படி வந்து செக் வந்து பவுன்ஸ் ஆகும்? இன்சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட், அதாவது உங்களுக்கு அவங்ககிட்ட பணமே இல்லை, ஆனால் வந்து உங்களை ஏமாத்தணும் கூட கொடுத்துருக்கலாம். அவங்ககிட்ட பணம் இல்லை, இன்சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸு, பணம் இல்லாமல் ஒரு வெறும் செக்கை கொடுத்துறது. ஓகே, அதான் இன்சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், பணமே இல்லை அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில், ஆனால் வெறும் செக்கை கொடுத்துறது. அப்போ வந்து செக் வந்து டிஸ்ஹானர் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். ஒரு செக்கில் வந்து சைன் மிஸ்மேட்சாக இருந்தால் கூட செக் வந்து டிஸ்ஹானர் ஆகும். எஸ்பெஷலி த ட்ராயர். ட்ராயர்னால் என்ன டெஃபினேஷன் வி ஆல்ரெடி சா. க்ளோஷர் ஆஃப் அமௌண்ட், என்ன பண்ணுறாரு, செக்கை கொடுத்துறாரு, செக்கை கொடுத்த பின்னாடி அவர் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு. எப்படி நீங்கள் பணம் எடுக்க முடியும்? தென் இட் இஸ் ஆல்சோ செட் டு பி a டிஸ்ஹானர் ஆஃப் செக். ஸ்டாப் பேமெண்ட், செக்கை கொடுத்துறாரு, பேமெண்ட்டை அங்கே போய் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுறாரு. So you people, you said what you call insufficient money, stop payment. But apart from that, how many points are there? Please check. So closure of amount, stop payment, check வந்து டேமேஜாக இருந்தாலும் டிஸ்ஹானர் ஆகிடும். ஒரு செக்கு இட்ஸ் a highly risk, நம்ம பார்த்து தான் வாங்கணும். செக்கு வந்து டேமேஜாக இருந்தால் then it will what you call it will dishonor. செக்கில் ஓவர் ரைடிங் பண்ணி அடித்து திருத்தி இருந்தால் then it will dishonor. எக்ஸ்பீரி ஆஃப் செக் பியாண்ட் what you call 90 நாளுக்குள்ளே போய் மாற்றலைனாலும் டிஸ்ஹானர் ஆயிரும் செக்கு. இது எந்த ஆக்ட் கார்டினல் பிரின்சிபல் எந்த ப்ரொவிஷன்லேருந்து பேசுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 138 142 வரைக்கும். இந்த 138 142 வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்ட்ஸ் தான். இதில் ரீசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் என்னென்னா 148 வந்து இப்போ சேர்த்துருக்காங்க. ரீசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் 148 வந்து சேர்த்துருக்காங்க. 20% அமௌண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறது தான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட். ஓகே, என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அண்டர் தி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்? ஒரு செக்கு வந்து கொடுத்துருக்கணும், ஒரு கன்சிடரேஷனுக்காண்டி செக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, நான் பணம் தரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்கை கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபண்டோ இல்லை மேல் சொன்ன இதில் சொன்ன எதோ க்ரைட்டீரியாலையோ செக்கு வந்து பவுன்ஸ் ஆகிருக்கலாம். எக்ஸ்பிரி ஆகிருக்குதா, அந்த செக் வந்து எக்ஸ்பிரி ஆகிடுச்சுன்னா பியாண்ட் த டைம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பவுன்ஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி செக் பவுன்ஸ் ஆகிருந்தா என்ன, we have to approach the bank and they will give one written memo. Write down the word written memo. So they will give one written memo to us. So we have to know, as an agreed party, we have to go there and we have to ask, இந்த மாதிரி செக் பவுன்ஸ் ஆகிருக்கு, என்ன எவிடன்ஸ் அப்படின்னா they will give what you call one check written memo they will give. So you have to get the written memo. As a drawer you have to check what you call all those things. அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லீகல் நோட்டீஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். You can give the legal notice. ஓகே, சரி, லீகல் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்றீங்க. அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமா? இந்த மாதிரி செக் பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். வெரி குட். போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. லா இஸ் வெரி சைலண்ட். என்ஐ ஆக்ட் நீங்கள் வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாது செக் பவுன்ஸுக்கு. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? எங்கே போகணும்? எந்த கோர்ட்டுக்கு போகணும்? ஹை கோர்ட் வரலாமா?
ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் போகணும். Okay, if you are living in metropolitan area, then you have to approach the metropolitan magistrate. So the magistrate JM1 and JM2 and all you are already know. Judicial magistrate 1, judicial magistrate 2. So they are what do you call these courts are functioning for criminal courts, stands on behalf of criminal cases they are functioning. JM judicial magistrate 1, JM2. Okay, so you have to approach the judicial magistrate court. The judicial magistrate court is the right forum to invoke the cases. What are the things you have to attach? What are the things you have to attach? First one is original check, whether the copy, how do you call it, anything you are having, then you have to attach. Bank written memo you have to attach. Bank written memo you have to attach. Whether it is useful for, definitely it will be useful for your judge examination. At the same time, it is very useful for your practice also. So you have to attach what you call original check, and you have to attach the bank written memo, and the proof of consideration also you have to attach. For copy of notice, legal notice you have to attach. And you are sending, how and what way, through what manner you are sending. We are sending, generally we used to send the post by way of RPAD. So we have to attach that postal acknowledgement also. Generally, what are the powers the courts having, the judicial magistrate they are having for this kind of check bounces cases? They will summon and they will call the opposite party, and they will, they will issue present bailable warrant also. Sometimes they will give non-bailable warrant also. If the person is not able to find out, then they are giving non-bailable warrant. Warrant, everything is covered under the CRPC. Warrant cases, summon cases, summary cases. That three types are there: warrant trial, summon trial, and summary trial. Summary trial means less serious offences, 6 months. 2 years or more than 2 years, warrant trial. Less than 2 years, summon trial. Less than 6 months, summary trial. So that is the condition, sir. Session trial, yeah. Then come to that, enna punishment, sir, 138 la? Capital punishment kuduthalaama? No, 2 years only. Yeah, 2 years of imprisonment, double of the amount. என்ன அதுதான் காம்பன்சேஷன், டபுள் ஆஃப் த அமௌண்ட். என்னதுக்காண்டி அவர் டிஸ்ஹானர் பண்ணாரோ அதுக்கு டபுள் ஆஃப் த அமௌண்ட் we can claim. சரி சார், அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த செக்கை கேஸ் ஃபைல் போட்டோம், JM1ல JM ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ல நம்ம போட்டோம். அதுக்கடுத்து we can ask for காம்ப்ரமைஸ்க்கு வரலாமா? அந்த செக் பவுன்சஸ் கேஸ்க்கு வரலாம். It is possible for compromise also. We can refer the matter to the Lok Adalat also. It is, everything is possible. Okay, yes. So check bounceங்கிற கேஸும்போது ஒரே ஒரு கேஸ்லாம், இன்னைக்கு நான் ரொம்ப கேஸ்லாம் எடுக்கல, இந்த கேஸ்லாம் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா இட்ஸ் a landmark judgment given. இந்த கேஸ் எதை பத்தி பேசுதுன்னா, இந்த டிஸ்ஹானர் ஆஃப் செக் பத்தி தான் பேசுது. டால்மியா சிமெண்ட் பாரத் லிமிடெட் வர்சஸ் கேலக்ஸி ட்ரேடர் ஏஜென்சி கம்பெனி ஆர் ட்ரேடர் ஏஜென்சி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் லா லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிவன் பை ஆனரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட். இதில் நம்ம பேசின சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பேசுகிறாங்க. செக் பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம், நம்ம என்னென்ன ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ்லாம் இது பண்ணலாம், what are the scenario will be taken, how to prevent all those things they are discussing in the case law. Check bounce, the case related to the check bounce. Okay.